हाँ Okay, my voice is audible. Yes, sir. Okay, so very good morning to one and all. As uh, we have started yesterday, the very important base power plant, that is nothing but the hydropower plant. Okay, so in that particular hydropower plant, we have covered the important point, that is the typical layout, how that particular power plant structure is there, that we have covered in the important point, that is nothing but the typical layout. See, whatever that typical layout question is there, that is also carries its own weightage. Why I'm saying that? Because many of the time this question is there only, explain the typical layout of this particular hydropower plant. Okay, now after the covering that point, that is nothing but the typical layout, today we are also going to see one of the important point, that is nothing but the site selection. Okay, so whenever we have to select the site, okay, whenever we have to select the site for hydropower plant, which points that we need to consider, आपण कुठले पॉइंट ज्यावेळेस एखादी आपण हायड्रोपॉवर प्लांटची साइट सिलेक्ट करणार आहे, in order to establish hydropower plant there, which point we need to consider at that time, that we are going to cover it into this lecture. Okay, म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन कसा येणार आहे, write short note on the site selection criteria for the hydropower plant, or they will ask that in the ISC, they will ask that
enlist different points that we need to consider whenever we have to select the site for hydropower plant. Okay, so see, it is given into the PPT that following points should be taken into account while selecting the site for hydroelectric power plant, okay, or hydroelectric power station. So which are that point? The first and foremost important point is that availability of water. Okay, see, this is a crystal clear rule, or this is a very common point that you need to consider. What we have to, or what we are establishing, आपण एस्टॅब्लिश काय करतोय, साईट कशासाठी बघतोय, हायड्रो पॉवर प्लांट साठी. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस आपण हायड्रो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश साठी एखादी साईट बघतोय, त्यावेळेस हे कॉमनच आहे की देअर इज अ, or what we can say, sufficient quantity amount of water is available there. Okay, availability of water. म्हणून तर आपण काय करतोय, why the water quantity availability is necessary? If water quantity is not available, then how we are going to generate the electricity? Okay, आपल्याला मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे? वी नीड अ वॉटर. Okay, but if water is not available at any particular site, then how we can generate the electricity? So that's why you can think, म्हणजे तुम्ही पण विचार करू शकता. त्यामुळेच आपण ज्यावेळेस हायड्रो पॉवर स्टेशन उभा करतो किंवा एखादा प्लांट उभा करतो, ते आपण कशावर कन्स्ट्रक्ट करतोय? पर्टिक्युलर रिव्हरवर त्याला जो काही बॅरियर लावून, तिथं डॅम लावून आपण काय करतोय, तो पॉवर प्लांट उभा करतोय. ओके, म्हणजे जर तुम्ही आता असं विचार करा, यू कॅन जस्ट थिंक इन दॅट वे. तुम्ही आता इथून निघालाय आणि राजस्थान मध्ये गेला, तिथे तुम्ही ठरवलं की बाबा काय म्हणतो, मला इथे हायड्रो पॉवर प्लांट उभा करायचा आहे. how we are going to establish that hydropower plant in such a type of different place in the Rajasthan? Why? Because desert is there, no availability of water is there, and if water is not available, then how you can generate the electricity? तुमच्याकडे वॉटरच अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कशी करणार आहे? इट इज नॉट पॉसिबल. त्यामुळेच मी काल तुम्हाला पण सांगितलं बघा, whenever we are establishing the site, or whenever we are constructing the dam for the hydropower plant, we are constructing that dam in this particular hilly areas. ओके, मग हिली एरियाज मध्ये आपण तो का कन्स्ट्रक्ट करतोय? कारण काय होणार आहे तिथं, ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर हिली एरियाज, व्हॉट इट विल हॅपन, the quantity of rain will be more, and if quantity of rain will be more, then what happen, we are having the sufficient amount of water there in order to generate the, what I can say, electricity. म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी सफिशियंट अमाउंट ऑफ मध्ये वॉटर अवेलेबल असेल, म्हणून तर आपण काय करतोय, जे काय पॉवर प्लांट आहे किंवा जे काय हे आहे, काय म्हणतो त्याला, डॅम्स आहे, ते आपण कुठे कन्स्ट्रक्ट करतोय? हिली एरियाज मध्ये कन्स्ट्रक्ट करतोय. ओके, त्यामुळं the first and foremost important thing that you need to consider whenever you are going to select the site for this particular hydropower plant is the availability of water. Water should be available there. Okay, त्यामुळे तर बघा, जिथं जिथं अँपल क्वांटिटी मध्ये वॉटर अवेलेबल आहे, तिथेच आपण काय केलेले आहेत, हायड्रो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केलेले आहेत. ओके, असं नाही की सगळे इंडियामधले मोस्ट ऑफ द हायड्रो पॉवर प्लांट हे राजस्थानमध्ये आहेत. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, यू कॅन कन्सिडर द बिग पॉवर प्लांट और बिग डॅम्स विच आर इन्स्टॉल्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर रिव्हर, where we have installed, where sufficient quantity of water amount is available, at that place only we have installed that particular power plant. Okay, everybody got this? पहिला पॉइंट सगळ्यांना कळलेला आहे का? साइट सिलेक्शन मधला पहिला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. Yes, sir. Okay, second point, that is storage of water. See, yesterday when we have seen this particular typical layout of this particular power plant, okay, where we are storing this particular water, we are storing this particular water into this particular reservoir. Okay, that is important part, that is storage of water. Why? Because see, yesterday also I told you, in the rainy season there is no problem for getting the water, or you can say for getting the water from through the rain for the generation of the electricity. But this problem is arises in the summer season as well as somewhat winter season. So what,
what we have to do, we have to store the water, but for storage of that particular water ample amount of space should be available. स्पेस पण अवेलेबल पाहिजे कशासाठी, वॉटर स्टोरेज करण्यासाठी, बरोबर आहे का. नाहीतर तुम्ही एखादा अशाच ठिकाणी डॅम कन्स्ट्रक्ट केलाय की तिथं तुम्ही फक्त डॅम कन्स्ट्रक्ट केलाय पण तुम्हाला जी काय म्हणतो जी काय स्टोरेज स्पेस आहे त्यासाठी ती वॉटर स्टोअर करण्यासाठी ती अवेलेबलच नाहीये. मग ते डॅम कन्स्ट्रक्ट करून काय उपयोग आहे का, वेदर इट इज ओके or whether it is used to construct a dam where the space which is required for storage of water is not available. म्हणजे अशा ठिकाणी तुम्हाला तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ठरवलं की बाबा मी ही साईट डिसाइड केली, आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश वन ऑफ द हायड्रो पॉवर प्लांट हिअर, आय वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ डॅम, but space is not available for the storage of water, then why to install that particular dam there or why to install that particular hydropower plant there. तुमच्याकडे वॉटर स्टोरेज करण्यासाठी स्पेसच अवेलेबल नसेल तर तुम्हाला तो डॅम तिथे कन्स्ट्रक्ट करून उपयोगाचा आहे का, वेदर इट इज युजफुल, नो. सो द सेकंड पॉइंट टेल अस दॅट फॉर द स्टोरेज ऑफ पर्टिक्युलर वॉटर in that particular site the ample amount of space should be available. Space available पाहिजे कशासाठी, स्टोरेज ऑफ फॉर द स्टोरेज ऑफ वॉटर. ओके, तर त्यामुळे तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, सिंपल एक्झाम्पल घ्या, आपल्या डोळ्यासमोरच एक्झाम्पल आहे, हॅव यू नो द बॅक वॉटर ऑफ उजनी, ते कुठून कुठपर्यंत पसरलेलं आहे बघा. दॅट इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ वॉटर फॉर दॅट पर्टिक्युलर उजनी डॅम. यू ऑल्सो नो दॅट लॉट ऑफ विलेजेस आर देअर, दे आर मीन्स काय म्हणतो अशी भरपूर खेडेगाव आहेत की त्या पाण्याखाली गेलेले आहेत, त्यांचं रिहॅबिलिटेशन झालेलं आहे. पण आपल्या म्हणजे त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो की आपल्याला एखादी साईड जर कन्स्ट्रक्ट करायची असेल हायड्रो पॉवर प्लांटची तर किती अमाऊंट ऑफ ह्याच्यामध्ये स्टोरेज ऑफ वॉटर साठी स्पेस अवेलेबल पाहिजे. ओके, सो सेकंड पॉइंट टेल अस दॅट there should be ample amount of space should be available for the storage of water. Okay, so 2 points we have covered. First is the availability of water and second is nothing but the storage of water. Next, the third point, that is cost and type of land. Okay, आता when see as this particular hydropower plant, big structure we have to install on that particular land. Okay, आपल्याला खूप मोठं स्ट्रक्चर तिथे इन्स्टॉल करायचं आहे. हायड्रो पॉवर प्लांट म्हणजे किंवा तो जे काय जनरेटिंग स्टेशन आहे, प्लांट म्हणजे असं दोन खोल्या नाहीत की एका पर्टिक्युलर एका गुंठ्यामध्ये इन्स्टॉल केला आणि तो प्लांट तयार झाला. इट इज नॉट लाईक दॅट. इट इज वन ऑफ द बिग स्ट्रक्चर इज देअर दॅट वी हॅव टू एस्टॅब्लिश देअर. Okay, so whatever the land that we are taking for that particular installation of hydropower plant, the cost of that particular land should be reasonable. म्हणजे लिमिट मध्ये पाहिजे. नाहीतर तुम्ही अशी लँड चूज केली का त्या लँडची कॉस्ट ही त्याच्या इन्स्टॉलेशन पेक्षा जास्त केली. ओके, इट इज नॉट लाईक दॅट. म्हणजे तुम्हाला लँड चूज करताना पण अशी लँड चूज करायची आहे की ज्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर लँड साठी आपल्याला काय गव्हर्नमेंटला म्हणा किंवा कुठल्या एखाद्या एजन्सीला पैसे द्यावे लागतील, ती लँड घेताना त्याची कॉस्ट काय पाहिजे, रिझनेबल पाहिजे, म्हणजे ते परवडलं पाहिजे. नाहीतर आपण जस्ट स्मॉल पॉवर प्लांट उभा करायला जाऊ आणि त्याची कॉस्ट खूप मोठी असायची. ओके, इट इज नॉट लाईक दॅट. अँड अनदर सेकंड पॉइंट इज दॅट टाईप ऑफ लँड. टाईप ऑफ लँड म्हणजे काय, जे काय तुम्ही स्ट्रक्चर इन्स्टॉल करणार आहे कुठं त्या पर्टिक्युलर लँड वरती, ते त्या लँडनी विथस्टँड केलं पाहिजे. विथस्टँड केलं पाहिजे म्हणजेच काय, आपण काय करणार आहोत, खूप मोठं स्ट्रक्चर तिथे काय करणार आहोत, इन्स्टॉल करणार आहे, बरोबर आहे का. असं लगेच होऊन नाही चालणार की थोडं काय झालं की ते पूर्ण स्ट्रक्चर कोलॅप्स झालं. ओके, म्हणजे त्या लँडकडे काय पाहिजे, बिअरिंग ॲबिलिटी पाहिजे, त्यांनी ते स्ट्रक्चर विथस्टँड केलं पाहिजे, म्हणजे ते स्ट्रक्चर त्याच्यावर व्यवस्थितरित्या थांबलं पाहिजे त्या लँडवर. ओके, नाहीतर असं नाही व्हायला पाहिजे की काय म्हणतो तुम्ही लँड एखादी बघितली तिथं सगळं कन्स्ट्रक्शन केलं, थोडासा जरी रिस्टर स्केलचा भूकंप झाला की सगळं कोलॅप्स झालं. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, त्यामुळेच तर तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. काय म्हणतो त्याला, जे काय आपलं कोयना वॉटर डॅम आहे, किती जणांनी बघितले नाही बघितले मला माहित नाही, पण तिथं पण काय होतंय, जे काय अशी ती जी अशी साईट आहे की तिथे काय होतंय,
काही वेळेस तिथे सौम्य असे भूकंपाचे धक्के बसतात. ओके, पण तरी पण ती लँड अशी आहे की ती विथस्टँड करते त्या स्ट्रक्चरला. व्हॉट एव्हर दी डॅम स्ट्रक्चर और व्हॉट एव्हर दी हायड्रो पॉवर प्लांट स्ट्रक्चर विच इज इन्स्टॉल्ड देअर, दॅट इज गोइंग टू विथस्टँड. म्हणजे असं नाही झालं की तिथं एक थोडासा जरी भूकंपाचा धक्का बसला की लगेच ते पूर्ण डॅम कोलॅप्स झालंय किंवा तर पूर्ण हायड्रो पॉवर स्टेशन कोलॅप्स झालंय. ओके, त्यामुळेच तर जी काय साईट सिलेक्ट करतो आपण, ती साईट सिलेक्ट करताना त्याच्या आधी भरपूर स्टडी त्याच्यावर झालेला असतोय. त्यामुळेच तर हे पॉइंट आपण विचारात घेतोय. कुठले पॉइंट? whenever we are going to select the site for this particular hydropower plant is cost, whatever the cost of that particular site, that is what I can say, or whatever the cost of that particular land should be reasonable rate, and the whatever the type of that land is there, it is such that it will withstand the whole structure of that particular hydropower plant. It includes a dam. Okay, then reservoir is also there, then penstock, whatever the powerhouse is there, then well house, what surge tank is also there. Okay, such important structure we have to install there. So that particular land should withstand all this big structure. Okay, so this is the third point. हा काय थर्ड पॉइंट कुठला? कॉस्ट अँड टाइप ऑफ द लँड. Okay, now fourth point, transportation facilities. Okay, now see, as this fourth point is related to the third point. Okay, म्हणजे आता काय करायचं आपल्याला, तुम्हाला एवढं तर कळेल आहे की आपल्याला काय करायचं आहे, तिथे एक बिग स्ट्रक्चर इन्स्टॉल करायचंय. आता बिग स्ट्रक्चर इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? वी रिक्वायर दी डिफरंट कंपोनंट्स. ओके, म्हणजे काय, आता जर सपोज तुम्हाला डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, तर डॅम कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी तुम्हाला तेवढ्या अँपल अमाऊंट मध्ये सिमेंट लागणार आहे, वाळू लागणार आहे. ओके, यू रिक्वायर दी स्टील देअर, देन यू रिक्वायर, इफ यू वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट दॅट स्पिलवेज, आयर्न रिक्वायर्ड. ओके, देन ज्यावेळेस तुम्ही पॉवर हाऊस कन्स्ट्रक्ट करणार आहे, त्या पॉवर हाऊस मध्ये काय असणार आहे? डिफरंट मशिनरीज असणार आहेत. ओके, त्या मशिनरी तुम्हाला लागणार आहेत, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ती काय जनरेट झालेली इलेक्ट्रिसिटी आहे ती तुम्हाला काय करायची आहे? डिफरंट स्टेशन पर्यंत ट्रान्सफर करायची आहे. त्याच्यासाठी डिफरंट ऍपरेटस लागणार आहेत. पण आता हे ऍपरेटस त्या पॉइंटला ऍज इट इज लगे अवेलेबल होतील का? नो. व्हॉट वी हॅव टू डू? we have to collect that apparatus, or we have to collect that different component, and we have to transport it up to that particular site. ओके, म्हणजे आपल्याला त्या साईट पर्यंत जे काय तुम्हाला वाळू लागणार आहे, त्याच्यानंतर जे काय तुम्हाला सिमेंट लागणार आहे, आयर्न लागणार आहे, स्टील लागणार आहे, ते तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर साईट पर्यंत घेऊन जायचंय. किंवा डिफरंट मशिनरी ज्या लागणार आहेत त्या तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर साईट पर्यंत घेऊन जायचे. मग आता घेऊन जाताना त्या तर काय आपण हवेतून घेऊन जाणार नाही. ओके, सो in order to transport whatever the components required, whatever the machinery required from purchasing point to that particular site, we require the transportation facilities. म्हणजे तिथं अँपल अमाऊंट मध्ये ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज असल्या पाहिजेत. म्हणजे काय, आपल्याला त्या साईट पर्यंत जे काय आपल्या अपॅरेटस आहेत ते आपल्याला त्या साईट पर्यंत पोहोचवता आले पाहिजेत. ओके, असं नाही की काय म्हणतो त्याला, एखादी साईट सिलेक्ट केली परंतु तिथं हे करायला काय म्हणतो त्याला, त्या पर्टिक्युलर साईट पर्यंत पोहोचवायसाठी तिथे ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज अवेलेबल नाहीयेत. ओके, असं नाही झालं पाहिजे. सो ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज म्हणजे काय, तो पॉइंट काय इंडिकेट करतोय? whatever the apparatus required, whatever the different components that we will require whenever we are establishing that particular hydropower plant. Okay, so transportation facilities should be available to transport that particular apparatus, machineries, component from that purchasing point to up to that particular site. ओके, म्हणजे ते व्यवस्थित नेण्यासाठी तिथं साईट सिलेक्शन और तिथपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज व्यवस्थित प्रमाणात अवेलेबल पाहिजे. ओके, म्हणजे आता ट्रान्सपोर्टेशन कसंही असू शकते. समवन विल यूज दी रेल्वे ऍज अ ट्रान्सपोर्टेशन मीडिया, और समवन विल यूज road as a transportation media, or sometimes in big hilly areas we are also using the air force helicopters. Okay, in order to transport the what I can say big machinery into that particular site. Okay,
म्हणजे जे काही हिली एरियाज आहे तिथं कंटिन्यू म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला काय म्हणतो आपण रेल्वेज किंवा रोड ट्रान्सपोर्ट पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी आपण एअरफोर्सचे जे हेलिकॉप्टर आहेत त्याचा कशासाठी यूज करतो, जे बिग बिग मशिनरी त्या पॉइंट पर्यंत नेण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. ओके, सो fourth point indicate us that transportation facility, the ample amount of or the proper amount of transportation facility should be available there, or which is reached up to there whenever we are going to select the site for the hydropower plant. And the very last point, that is nothing but the environmental effect. So what we need to consider in environmental effect, काय विचार करायचा आहे बघा. आता ऑब्व्हियसली तुम्हाला हे तर कळलेलं आहे की ज्या वेळेस आपण एखादा हायड्रो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करणार आहोत, तिथं आपल्याला काय लागणार आहे, बिग स्टोरेज साठी प्लेस लागणार आहे, बरोबर आहे का. पण त्याच्यामुळं काय होणार आहे, ऑब्व्हियसली जे काय तिथे एन्व्हायरमेंट आहे किंवा जे नॅचरल हॅबिटाट आहे ते ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, डिस्टर्ब होणार आहे. म्हणजे काय, जर सपोज तुम्ही कन्सिडर करा की तुम्हाला स्पेस अवेलेबल आहे पण तिथं काय म्हणतो त्याला डिफरंट डिफरंट ट्रीज आहेत आणि त्याच्यावर डिफरंट डिफरंट बर्ड्स राहतात. पण काय होणार आहे, ज्यावेळेस ते ऑब्व्हियसली वॉटर स्टोरेज होणार आहे त्यावेळेस त्या वॉटर स्टोरेज मधून ते काय बरीड होणार आहेत किंवा त्या ह्याच्यापर्यंत ते पाण्यामध्ये तेवढे राहणार नाहीत. मग त्यामुळे काय होणार आहे, ते जे काय बर्ड्स आहेत त्यांची नॅचरल हॅबिटाट ऑल्सो डिस्टर्ब होणार आहे. किंवा कधी कधी असं पण होणार आहे, एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट आपण का कन्सिडर करायचे आहेत, कारण ज्यावेळेस तुम्हाला फ्लड येते, पूर येते, त्यावेळेस आपण काय करतो, ज्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर डॅमची कॅपॅसिटी संपून जाते स्टोरेजची, त्यावेळेस तो आपण काय करतो, व्हॉट एव्हर दॅट वॉटर इज देअर दॅट वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट आउट थ्रू दिस पर्टिक्युलर डॅम डोअर्स किंवा त्या स्पिलवेज मधून आपण वॉटर काय करतो, सोडून देतो. आणि मग काय होतंय, पूर येते, मग डिफरंट डिफरंट फार्म्स आर देअर फॉर डिफरंट डिफरंट फार्मर दॅट गोज अंडर दिस पर्टिक्युलर वॉटर. पाण्याखाली जाऊन काय होते, ती शेती उद्ध्वस्त होते. म्हणजे ज्यावेळेस आपण साईट विचारात घेतोय त्यावेळेस हे पण विचारात आपण घेतलं पाहिजे की एन्व्हायरमेंटल जे इफेक्ट जेवढे कमी कमी आहेत तेवढे झाले पाहिजेत. असं नाही की साईट सिलेक्शन केलंय आणि तिथं पूर्ण आता चला तिथं डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, तिथं भरपूर प्रमाणात ट्रीज आहेत, पूर्ण ट्रीज कट करून टाकले आणि तिथं डॅम इन्स्टॉल केलं. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, म्हणजे त्याच्यामुळे जे काय होणार एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट आहे. मग आता एन्व्हायरमेंट म्हणजे फक्त काय म्हणतो त्याला पर्यावरण असं त्यांनी त्याचा मिनिंग घेतलेलं नाही. ओके, एखादं ज्यावेळेस तुम्ही डॅम एस्टॅब्लिश करणार आहात आणि स्टोरेज मध्ये डिफरंट डिफरंट विलेजेस आर देअर, इफ दे विल suffer from that particular the storage of water or due to the construction on that is the responsibility of government to give the rehabilitation to them. म्हणजे त्या ज्या काय स्टोरेज ऑफ वॉटर आहे त्याच्यामुळे त्याच्या जे काय गाव आहेत पाण्याखाली गेलेली त्यांना रिहॅबिलिटेशन देणं ही त्या गव्हर्नमेंटची जबाबदारी आहे. हे पण एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट मध्ये आपण काय करायला पाहिजे, वी हॅव टू थिंक फॉर दॅट और वी हॅव टू कन्सिडर फॉर दॅट there should be less environmental effect as less as possible. म्हणजे जेवढे काय कमीत कमी एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट होतील तेवढं तशी साईट आपण काय करायला पाहिजे, निवडली पाहिजे. पण लक्षात घ्या, कधी कधी म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला नाविलाज आहे. जर तुम्हाला फ्युचरचा विचार करायचा असेल त्यावेळेस अशी एखादी साईट की जिथे जास्त एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट होत असतील तशी सुद्धा साईट आपल्याला काय करावी लागते, सिलेक्ट करावी लागते. बिकॉज सी if water is available there in the ample amount, then and only we will survive, or that particular farming is going to survive, or that water is also used for the irrigation of that farming. So by keeping the future vision we have to take some tough decision also, but that is not our part. Okay, so whether you got this point, that is environmental effect, we should consider such a side that the environmental effects should be as less as possible. Okay, so see, whenever we are going to select any site for this particular hydropower plant, the 5 important parameters or the 5 important points that we need to consider, which are that important point. First, availability of water, ample amount of water is available. Then storage of water, large space should be available for the storage of water. Cost and type of land, whatever the land that we are purchasing or the government is purchasing, that is having the reasonable rate, and that land should withstand whatever the structure which we are going to establish there for this hydropower plant. Then next is the transportation facilities.
in order to transport the different machineries from purchasing point up to that site. The transportation facility should be available in the ample amount. And environmental effect, whenever we are going to select the site for this particular hydropower plant, that time we have to think that there should be less environmental effect as possible. Okay, everybody got this point? That is nothing but the site selection criteria for the hydropower plant. Yes, sir. Other people, whether you got this point? Yes, sir. Roll number 12, Monica. Yesterday, whatever I thought, sorry, yesterday I have taken your name, but you haven't give this reply through this particular chat. Now, whether you got this point? Prachi, whether you got this point? Roll number 2, Prachi. Yes, sir. ओके. सो सी, लक्षात घ्या, तुम्हाला मी म्हणजे आपल्या नोट्स मध्ये पण हे पॉइंट आहेतच, पण जर तुम्हाला हा पॉइंट एकदम व्यवस्थित इथे लक्षात आला असेल ना, तर तुम्ही त्याचं खालचं एक्सप्लेनेशन यू कॅन राईट इट बाय युअर ओन वर्ड्स. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट बुक लँग्वेज शुड बी रिप्लिकेटेड ॲज इट इज इन टू दी पेपर. म्हणजे जी काय बुक लँग्वेज आहे ती पेपर मध्ये आहे तशीच यायला पाहिजे असं नाही. तुम्हाला जर व्यवस्थितरित्या पॉइंट लक्षात आले असतील तर तुम्ही ते काय म्हणतो त्याचे एक्सप्लेनेशन मनाने पण लिहू शकता. त्याच्यामुळे मी बघा तुम्हाला ज्यावेळेस एक्सप्लेन करतोय त्यामुळे पर्पजफुली आय एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इन मराठी टू यू पीपल. दॅट मच मराठी आय एम नॉट युजिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर ए डिव्हिजन. ओके, बट ॲज यू आर न्यू टू दिस पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट you are having the new subject, that's why I am try to explain in मराठी. ओके, सी, 5च पॉइंट आहेत, तुम्ही व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवू शकता, त्याचं डिफिकल्टी अशी काय नाही. ओके, सो सी, किंवा तुम्हाला असा कंबाईन क्वेश्चन पण येऊ शकतो. एक्सप्लेन द टिपिकल लेआउट अँड साइट सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट. ओके, this is the 5 points. Now another next important point that we need to start, that is nothing but the classification of this particular power plant. Okay, or how that hydropower plant has been classified into different types. Okay, now see, there are different criteria according to which we are going to classify that particular power plant. Okay, so which is the first point or which is the first reference criteria? See, we have classified according to the availability of head. Okay, आता head म्हणजे काय मी सांगणारच आहे. Okay, then we have classified the second type or the with the help of different criteria, that is nothing but the classification according to the nature of load. Okay, classification according to the nature of load. And the third point, that is nothing but the classification according to the quantity of water available. Sorry, classification according to the quantity of water available. So with the help of 3 ways or with by taking the reference of 3 points, we are classifying it. First, classification according to the availability of head, then classification according to the nature of load, and then classification according to the quantity of water available. Okay, now we will cover the first point, that is nothing but the classification according to the availability of head. Okay, what we are going to cover? Classification according to the availability of head. Now what is the head? Here one word will come into the picture, that is nothing but the head. Now we don't have to take that meaning which is the natural meaning of head, म्हणजे हेडचं ते मिनिंग घ्यायचं नाहीये. ओके, आता हेडचं मिनिंग काय ह्या डायग्राम मध्ये और ह्या पिक्चर मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे बघा. Okay, now see, as we have seen this particular point, this is nothing but this dam, and this is nothing but this particular level of water, or you can say river water level. ओके, म्हणजे इथे काय आपण नदी आहे बरोबर आहे का, त्या नदीवर आपण काय केलेलं आहे, डॅम कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. इथे काय तुमचे काय रिझर्वायर आहे, हा पूर्ण सगळ्या मागे रिझर्वायर आहे.
आणि हे जे काय आहे ती कशाची रिव्हरची लेवल आहे किंवा तुम्ही काय म्हणू शकता वॉटरची लेवल आहे. आपण कधी डिस्चार्ज केले वॉटर, ज्यावेळेस आपण whenever the water from this particular penstock is inserted onto this particular turbine, after that water we are whatever that water is there that we are going to pass to this particular river. त्यामुळं ही ती काय रिव्हरची लेवल आहे वॉटरची आणि हे जे काय आहे ते रिझर्वायर आहे. आता हेड म्हणजे बघा हेड कशाचं डिस्टन्स आहे की जिथून तुमचं वॉटर ओके हे जे काय वॉटर आहे whatever this particular water where we are going to discharging from this particular dam and त्या पॉइंट पासूनच ते ही जी काही रिव्हर आहे त्या रिव्हरचं जे काय वॉटर हे आहे रिव्हरची जी काय वॉटर लेवल आहे त्याचं जे काय डिस्टन्स आहे या डिस्टन्सलाच तुम्ही काय म्हणताय यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हेड. ओके म्हणजे आता आपण काय करतोय ह्या डॅम्सला तुम्हाला माहिती आहे डिफरंट डिफरंट डोअर्स आहेत. या डोअर्स मधून आपण काय करतोय वी आर गोइंग टू whenever the water is there that we are going to जे काय तुमचं हे आहे काय म्हणतात त्याला रिव्हर आहे त्याच्यामधून आपण कशा थ्रू पाठवायचंय विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर डोअर. ओके म्हणून म्हणजे हिथून काय होतंय वॉटर डिस्चार्ज होतंय ह्या डिस्चार्ज पॉइंट पासून जिथून तुमचं वॉटर डिस्चार्ज होतंय टू दी तुमची जी काय रिव्हर आहे त्या रिव्हरची जे काय वॉटर लेवल आहे टॉप वॉटर लेवल आहे या दोन पॉइंट मध्ये जे काय डिस्टन्स आहे या डिस्टन्सला तुम्ही काय म्हणताय यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हेड. त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय हेड किंवा ह्या डिस्टन्सलाच आपण काय म्हणतोय वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी टोटल हेड डिस्टन्स. ओके सगळ्यांना हेडचं मिनिंग कळेल आहे का एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर हेड पॉइंट. हा Yes, sir. हे जर समजलं तर आपल्याला क्लासिफिकेशन करता येणार आहे. हे जर समजलं नाही तर आपल्याला क्लासिफिकेशन करता येणार नाही. ओके म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे हे जे काय हेडचं डिस्टन्स आहे ओके whatever this distance of head we are having in the meter according to which we have to classify this particular what I can say hydropower plant. हे जे हेडचं डिस्टन्स आहे या हेडच्या डिस्टन्स नुसार आपल्याला काय करायचं आहे क्लासिफिकेशन करायचं आहे कशाचं हायड्रो पॉवर प्लांट. मग बघा आता आपण कुठल्या वेने त्यांना क्लासिफाय केलेलं आहे पहिलं अवेलेबिलिटी ऑफ हेड. फर्स्ट पॉवर प्लांट इज नथिंग बट दी लो हेड पॉवर प्लांट. ओके so to whom we are considering it as the low head power plant? The power plant whose distance of this particular head okay the power plant whose distance of this particular head is up to the 30 meter. ओके किती पर्यंत 30 मीटर पर्यंत जे काय डिस्टन्स असणार आहे अशा पॉवर प्लांटला आपण काय म्हणणार आहोत वी आर गोइंग टू कॉल दिस पॉवर प्लांट ऍज दी लो हेड पॉवर प्लांट. ओके म्हणजे ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत किंवा तुम्ही हा पॉइंट कन्सिडर करा. आता डिस्टन्स असं त्यांनी कॅल्क्युलेट केलेलं नाही त्यांनी काय केलेलं आहे ह्याचा परपेंडिक्युलर असं इथे घेऊन स्ट्रेट डिस्टन्स काउंट केलेलं आहे. असं जे काही डिस्टन्स असेल असं जे काही हेड डिस्टन्स हे अप टू दी 30 मीटर असेल अप टू दी 30 मीटर then whatever that power plant is there that power plant is considered as the low head power plant. त्या पॉवर प्लांटला आपण काय म्हणणार आहे लो हेड पॉवर प्लांट. अप टू दी 30 मीटर अप टू दी 30 मीटर म्हणजे 0 पासून 30 जरी 0.5 मीटर असलं तरी आपण त्याला काय म्हणणार आहे लो हेडच म्हणणार आहे किंवा 29 मीटर जरी असलं तरी त्याला आपण काय म्हणणार आहे लो हेड पॉवर प्लांट. ओके लक्षात आलंय का म्हणजे असं नाही की अप टू दी 30 म्हणजे कुठून स्टार्ट करायचं फ्रॉम 0.1 अप टू दी 30 मीटर्स. okay if it is 10 meter 15 meter is there 20 meters is there whatever that particular head distance which is up to the 30 meter that power plant is considered as the low head power plant. The next second medium head power plant. Okay so see for this medium head power plant the distance of this particular head is from 30 to 100 meters. okay फ्रॉम 30 to 100 meters. म्हणजे बघा इथं बघा हे जे काय डिस्टन्स आहे हे जे टोटल हेड डिस्टन्स आहे सॉरी ओके
whether screen is visible, no? Yes, Okay. Sir. Whatever this particular total head distance, whatever this particular head distance is there up to this point, okay, for medium head power plant, it is ranging from 30 to 100 मीटर. म्हणजे 30 ते 100 मध्ये असेल तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज मीडियम हेड पॉवर प्लांट. त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, मीडियम हेड पॉवर प्लांट. ओके, बघा लो हेडचा डिस्टन्स किती आहे, अप टू दी 30 मीटर, फ्रॉम 0 to 30 meter, and medium head power plant that is of what, 30 to 100 meter. Okay, and the last that is classification, high head power plant. Okay, now what is the high head power plant? त्याचं डिस्टन्स बघा किती म्हणलंय, the distance of this particular high head power plant that is above 100 meter. Okay, above 100 meter means for this particular high head power plant, distance of this particular head is of above 100 meter. त्यांचं ते जे काय हेड डिस्टन्स आहे हे 100 मीटर पेक्षा जर जास्त असेल तर अशा पॉवर प्लांटला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दिस पर्टिक्युलर हाय हेड प्लांट किंवा हाय हेड पॉवर प्लांट. ओके, म्हणजे बघा पहिल्यांदा आपण काय, as per which criteria we have classified according to the availability of head. Okay, according to this it is classified into 3 types. Which are that 3 types? First is nothing but this particular low head power plant, medium head power plant, and high head power plant. So for low head power plant, the distance of head which is up to the 30 meter, and for the medium head power plant, the distance is up to the 30 to 100 meter, and then whatever that high head power plant is there, the distance of head is what, above 100 meter. Now see, whatever this point is there, no, this point is very important as far as the multiple choice question is concerned. MCQ question साठी हे पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. काय विचारणार, as far as the medium head power plant is concerned, the distance of head will range from, okay, or is going to range from. तर ह्यात हे ऑब्विसली 3 ऑप्शन पण असणार आहेत आणि ऑल ऑफ दी अबव असा पण ऑप्शन असणार आहे. ओके, म्हणजे त्या ऑप्शन मधून तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दॅट विच इज दी एक्झॅक्टली डिस्टन्स ऑफ हेड फॉर गिवन पॉवर प्लांट. त्यामुळे हे पॉइंट एमसीक्यू साठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, everybody got this classification? The Yes, first sir. classification according to the availability of head. Now see, second classification according to the nature of load. Okay, मग आता कुठले दोन लोडचे नेचर आहेत, there are basically 2, base load and peak load. Okay, आता जो आपण सेकंड चॅप्टर स्टडी करतोय तो कुठला चॅप्टर आहे, ओके, सेकंड चॅप्टर आपण जो स्टडी करतोय तो कुठला आहे, दॅट इज बेस लोड पॉवर प्लांट. आणि जो आपण थर्ड चॅप्टर स्टडी करणार आहोत दॅट इज नथिंग बट दी पीक लोड पॉवर प्लांट. आता बेस लोड म्हणजे काय बघा, आपण ज्यावेळेस फर्स्ट चॅप्टर बघितला होता त्यावेळेसच मी तुम्हाला सांगितलं होतं व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बेस लोड. बेस लोड म्हणजे काय, त्याची एक ठराविक लेवल ठरलेली आहे. ओके, जर तुम्ही पहिल्या चॅप्टर थोडस तुम्हाला आठवत असेल तर पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघा आपण असा एक ग्राफ बघितला होता. ओके, असा एक ग्राफ बघितला होता आणि ह्या ग्राफ मध्ये ही जी काय हे जे काय खालचा हा जो काय भाग होता त्याला आपण काय म्हणत होतो, वी कॅन कन्सिडर दिस ॲज द बेस लोड. म्हणजे काय, तुम्ही कितीही जनरेशन करा ऍट दॅट टाइम तुम्हाला एवढा तर लोड त्यावेळेस कंटिन्युअस अवेलेबलच आहे. ओके, आणि हे जे काय आहे या वरच्याला आपण काय म्हणत होतो, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दिस पीक लोड. ह्याला आपण काय म्हणत होतो, पीक लोड. And to this particular point we are considering it as the base load. Okay, म्हणजे बेस लोड प्लांट आणि पीक लोड प्लांट म्हणजे ज्यावेळेस जे पॉवर प्लांट ओके अप टू दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, ह्या पॉइंट मध्ये जी काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत त्या पॉवर प्लांटला वी कॅन कन्सिडर इट ॲज दी बेस लोड पॉवर प्लांट. म्हणजे जो काय एवढा लोड आहे, व्हॉट एव्हर दिस लोड बेस लोड इज देअर, they are generating the electricity up to this particular, for this particular region, that power plant is considered as the
base load power plant. And what is the peak load? Whatever the power plant that generating electricity up to this particular peak load. Okay, म्हणजे काय, हे जे काय वरचं दाखवलेलं आहे, हे जे काय वरचे पीक लोड आहे, याच्यासाठी जे काय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणार आहेत त्या प्लांटला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी पीक लोड पॉवर प्लांट. त्यामुळेच तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, the chapter number first is very important, because whatever the terminology is related to the chapter number 1, that same terminology is repeated everywhere in chapter 2nd and chapter 3rd. That's why the understanding of chapter number 2nd is very important. Okay, so according to the nature of load, जर बेस लोड साठी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करत असेल तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी बेस लोड पॉवर प्लांट. आणि पीक लोड साठी करत असेल तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी पीक लोड पॉवर प्लांट. ओके, त्यामुळं आता तुम्हाला माहित पाहिजे बेस लोड पॉवर प्लांट कुठले आहेत. Whatever we are studying now, hydropower plant, thermal power plant, and the nuclear power plant. And which are the peak load power plant that we are going to study it into the third lecture, which is into the third part, that is diesel power plant, gas turbine power plant, then solar thermal power plant, and wind power plant. These are the four peak load power plant, and hydro, thermal, and nuclear. These are the base load power plant. Okay. So see, these are the two important criteria where we are classifying this particular hydropower plant. Okay, whatever the third criteria is there, that we will cover it into the tomorrow's lecture. But whether whatever we have covered it into the today's lecture, have you got this point? The site selection criteria, 5 points are there: availability of water, storage of water, cost and type of land, transportation facilities, and the environmental effect. Okay, these are the 5 important points that we need to consider whenever we are establishing the power plants. Okay, and then we have seen the classification. We have classified this particular power plant by taking the reference of 3 points, which is nothing but the availability of head, then according to the nature of load, and according to the water quantity of water available. Okay, so in the low head power plant, up to the 30 meter, the distance of head is up to the 30 meter. In medium head power plant, it ranges from 30 to 100 meter, and in high head power plant, which is of what, above 100 meters. Okay, आता पुढचा पण पार्ट आहे जो की आपण उद्या बघणार आहे. ओके, काय, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी क्वांटिटी ऑफ वॉटर अवेलेबल. आता क्वांटिटी ऑफ वॉटर अवेलेबल याच्यामध्ये 4 टाइप्स आहेत. पहिलं, run off river plant without pondage, run off river plant with pondage, then storage type plants and pump storage type plant. ओके, म्हणजे आता ज्यावेळेस तुम्हाला क्लासिफिकेशन विचारल त्यावेळेस हे तिन्ही पण क्लासिफिकेशन तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहेत. म्हणजे फक्त पहिल्या वेळीच क्लासिफाय करून फक्त पहिलंच आन्सर लिहायचं असं नाही. ओके, whenever they will ask that explain or give the detailed classification of the hydropower plant, you have to explain this all classification according to the availability of head, according to the nature of load, and according to the quantity of water available. Okay, got this point? सगळ्यांना आज काय झालेलं आहे कळलेलं आहे का? Yes, sir. ओके, रोल नंबर 38 सागर वाघमारे आहे का? Yes, sir. Whether you got this point, whatever point we have covered today, whether you got this? Yes, sir. Okay, Nikhil, roll number 29, Yes, sir. whether you got this point? Yes, sir. Okay. Harshvardhan, Yes, sir. okay. Again in girls, Sonal, roll number 8, whether you got this point? Yes, sir. Okay, see, that's what I am telling is that you can understand the concept only. Writing it into the ISC paper, that is a different matter. Okay, पण जर तुम्हाला ते पर्टिक्युलर पॉइंट जर कळले तर तुम्ही तुमचे एक्सप्लेनेशन you can write it by your own words, you can write it.
Okay, it is not expected from our people that whatever the book language is there, that language should be there into the ISA. It is not expected. You can write it by your own ways. ओके, तुम्ही तुमच्या वेळी पण लिहू शकता. हा, पण तुमच्या वेळी लिहिताना कसंही लिहू नका. म्हणजे असं नाही की मीडियम हेडचा कन्सेप्ट गेलाय हाय हेडला. म्हणजे ज्याला मीडियम हेड आहे, तुम्ही त्याला जर रेंज लिहिली अबव 100 मीटर, तर ते काय चुकीचा कन्सेप्ट आहे. ओके, किंवा ते रॉंग इंटरप्रिटेशन आहे. मीडियम हेड हे 30 to 100 पाहिजे, हाय हेड दॅट इज अबव 100 मीटर. त्यामुळे इकडचं तिकडं करून हा सर तुम्हीच म्हणला होता मनाने लिहा असं नाही पाहिजे. ओके, and another important point that I want to discuss is that see, on each chapter, what I am telling, listen carefully. On each chapter we are covering, as we are having the 6 chapter. Okay, on each chapter we are covering the 6 MCQ test of 20 marks. म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर वर एक अशी 20 मार्कच्या 6 टेस्ट आपण घेतोय. आणि त्या टेस्टचे मार्क आपण कशासाठी कन्सिडर करतोय? whenever we are giving the term work. Okay, so as we have completed our first chapter, within 1 or 2 days I will I can say on Sunday, or you can say tomorrow, I will put that test after 5 p.m. Just what you have to do, you have to solve that 20 MCQ. Google form is there, you have to just tick that answer and you have to submit that test. But while submitting test, please make sure that you have written correct answer, because it is not like that. हे असं नाही की काही आन्सर टिक केल्याने सबमिट केलं, कारण त्याचे मार्क आपण काउंट करणार आहोत. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस आपण टर्म वर्क देणार आहोत, त्या टर्म वर्क मध्ये हे जे काही टेस्ट आहेत त्याचे 120 आउट ऑफ मार्क होणार. बरोबर आहे का? म्हणजे 6 टेस्ट 20 into 6 दॅट इज 120. आपण त्या 120 ला आउट ऑफ 15 आपण त्याला कन्वर्ट करणार आणि त्याच्यानुसार टर्म वर्क आपण देणार. ओके, सो ज्या वेळेस टेस्ट असेल तो गुगल फॉर्म तुम्ही ओपन करायचा आहे आणि तो गुगल फॉर्म ओपन करून ती टेस्ट काय करायचे, सॉल्व्ह करून सबमिट करायचे. ओके, आणि एक इम्पॉर्टंट पॉइंट कन्सिडर करा की ती टेस्ट तुम्हाला एकदाच देता येणार आहे. त्यामुळं टेस्ट दिली आणि परत सर माझं हे चुकलं होतं मग आता मी अजून एकदा देऊ का? इट इज नॉट लाईक दॅट. यू आर हॅव्हिंग अथॉरिटी और यू आर हॅव्हिंग दी फ्रीडम टू सबमिट दॅट टेस्ट ओनली ऍट वन्स. एकदाच ती करायची आहे. ओके, त्यामुळं ऑलरेडी आपला पहिला चॅप्टर कव्हर झालेला आहे. त्यामुळं व्यवस्थितरित्या ती तुम्हाला टेस्ट लिहायची आहे. असं डिफिकल्ट काही नाहीये. क्वेश्चन इझी आहे, तुम्हाला फक्त बघायचे आहेत आणि ते क्वेश्चन लिहायचे. लिहायचे म्हणजे काय, हातात लिहून काढायचे नाहीये. तिथं आन्सर टिक करायला तुम्हाला आहे, तिथं फक्त टिक करायचं आहे 20 क्वेश्चनचे आन्सर आणि सबमिट करायचं. ओके, फक्त प्रॉपर केअर घ्या आणि व्यवस्थित सबमिट करा. इथं मार्क परत इंटरचेंज होणार नाहीत. सर 19 20 करा असं होणार नाही. जे तुम्ही लिहाल तेच इथे दिसणार आहे. ओके, जेवढे काय मार्क तुम्हाला मिळतील तेच मार्क आपण काय करणार आहोत, काउंट करणार आहोत. ओके, सो जस्ट वेट, आय विल टेक अटेंडन्स. Okay, some students were there. Just a minute. Okay, now everybody has corrected that thing. No problem with that. Okay, corrected. It's corrected. Okay, so just a minute.